ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ 40 to 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿರೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿನ, ಮತ್ತು ಕೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Good morning sir, myself Hemalata. It is a chest pack. It is a hydrotherapeutic pack. It is used to neck to the floating cartilage. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಉಲ್ಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂಡು ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿದಂಗೆ ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 to 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ಲಾತಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಇದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ತಮ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೂಂಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸರ್. I am going to expose physiotherapy treatment. In that I am going to present ultrasound, IFT and electroacupuncture. Here we mainly given these physiotherapy treatment to the musculoskeletal disorders like arthritis, acute pain and inflammatory disorders. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮೇನಾಗಿ. ಸೊ ಈ IFT ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ IFT ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಮೇನಾಗಿ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಶೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ನೀಡಲ್ಸು, ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಶೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾದಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮೆಲಾಟೋನಿನ್ in their body and calming, it gives a calming effect and then it relieves the insomnia diseases. Here 7-star needles sir. 7-star needles mainly we give for a paralysis patient and the one who has not able to mobilate their body. This model represents the arm bath. We can give the both warm water and cold water arm bath, and both alternative also we can give. Arm bath it improves the circulation of blood vessels in the palms, and it helps to lungs related, respiratory related disorders or any problems, but we can't give in open wounds or the person who is suffering from the recent hand surgeries. In that persons we can't give. From giving this we can stress relief and relaxation. Morning sir, our model name is barefoot walking. So benefits, it helps in improve weight loss and strengthen muscles, and indications are foot muscles, and it improves the stability of foot muscles, and it enhances the sleep quality. So contraindication in open wound conditions we can't give, and peripheral diabetes, peripheral neuropathy we can't give. This we will depress, we will immerse the whole body, full body except neck and head. It is useful for pain relaxation, muscle contraction. It will be relaxed and it will be reduce anxiety and myself Basara sir. My Hip bath. Hip bath sir. Yeah, hip baths are 3 types sir. Hot hip bath and cold and neutral, and its durations are different sir. And its benefits are, it relieves the pain
in the gluteal region or in perineal region, and it supports the circulation in the hip region, sir. And it should not be given in during the menstruation, pregnancy, and fever and skin disease. If open wounds are there, we should not give. And it helps in the constipation and ingestion during, and it improves this. And post surgery and post childbirth, we should not give this one. Thank you. Yeah. Good morning. Our topic is sunbath. Procedure of the sunbath is before going to the treatment, patient should be minimally dressed and they should take 1 or 2 glasses of the water. And if any skin sensitivity is there, they should apply the sunscreen. And post procedure is they should take the cold shower or the neutral shower. Benefits are reduces the depression and improvement of the vitamin D is seen. In contraindication, hypertension we can't give. And if any open wounds are there, we can't give the sunbath. And if any skin sensitivity is there, or if any in a cancer condition also, we can't give the sunbath. Thank you, sir. ಇದು 6 AM ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, is it right? Sir, it depends on the seasonal variations. Okay, sir. I'll change. Instead of 6 AM. Morning, sir. Myself, Kirtana. Yeah. Patient have minimally dressed, sir. Fill the tub with desired temperature. Fill the tub with water desired temperature. Ask the patient to immerse their feet in water. If it is cold foot bath, rub their feet in water. Benefits: calm the body, sir, and improves the sleep and blood circulations. Contraindication: any open wounds, fungal viral infections. Thank you, sir. Kirtana, you are from which place? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೀವೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Good afternoon, sir. My name is Rakshita and my topic is spinal spray. It is a hydrotherapy treatment in naturopathy. The procedure of this is like this is a tub, and by the holes, the spray, the water forcefully is applied to the spinal column. Procedure. This is, and benefit is digestion for sleeplessness, and contraindication: skin diseases, hypertension, and weakness. Weak person we can't give this treatments. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸುಷುಮ್ನ. ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರು ಯಾವ ಥರ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಿಂದ. ಅದೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಸನ್ ನಮ್ಮದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೆಲನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಬರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಡಯಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಡಯಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ 7 to 8 hours ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನು, ಮಿನರಲ್ಸು, ಫೈಬರ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಂ. ಷಟ್ಕ್ರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕುತ್ಕೊಳೋದು, ಡೈಲಿ ಪೋಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀನ್, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೈನ್ ಈ ಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕ್ರೌಚ್ ಆದರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ತುಂಬ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. Mahabhutas, 5 elements: earth, water, fire, air, ethers. If another imbalance in these elements, that causes imbalance in 3 doshas, which means Vata, Pitta, Kapha. Vata is ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? No sir. ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಅದರ್
ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈರು, ಸ್ಲೀಪ್, ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್. ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ? 75%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏರು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್. ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಲೋ ಆರ್ಗನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Upas tree. The root cause metaphor for the upas tree is the root causes of the diseases. ರೂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಲೋಡ್ ವೈಟಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡಿಸ್ ಲಾ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ಸ್ನ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Aromatherapy, it is a method of treatment using aromatic substance like oils, aromatic compounds to heal our body. Forms of treatment: massage for inflammation and swelling. Topical application means for specific organ we can apply the oils. And inhalation, we can fragrant through steam and heal the disease. Evidence: there is no complete cure for cancer in naturopathy. We can prevent it through this by reducing the anxiety level of the person by head massage. Indication: nausea, vomiting, irritation, sleeplessness. Contraindication: asthma, epilepsy, migraine. Thank you. Our condition, we are third years and our condition is obesity, sir. It is a medical condition where body mass index is above 30. So we have there is mainly ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 34 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಟೈಟಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಹಾಂ ಸರ್ ಕುಡೀರಿ ಸರ್. ತೋಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ವಾಟರ್ ಕುಡೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟ್ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಥಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ GIT ಮಸಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಏನು ಡೈಜೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಸರ್. ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟು ರಾಗಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಎಪಿಟೈಟು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊಕೊನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸರ್. ಕೊಕೊನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಫ್ರೆಶೆಂಟ್ ಬೆವರೇಜ್ ಸರ್. ಅದರಿಂದ Good morning, sir. Here comes our disease, diabetes mellitus. It is a metabolic disorder characterized by the prevents the glucose to intake completely or partially. And the diabetic is normal value is when the diabetic patients it has a more than 125 mg per deciliter. This is a nutritional diet, sir. In morning we have to give the methi water. We have to soak the overall night, and we have to give on morning time. And cucumber with carrot, it has a beta carotene in it, so it improves the glycemic index rate, sir. So good morning to one and all present over here. Myself Chinmay CR from final year BNYS. Today we are going to talk about hypertension case. So basically hypertension, it is a case in which the blood pressure in the body will be higher than the normal. So the normal blood pressure is 180 by 80 mmHg. So above that 140 by 90 mmHg is considered as the hypertension. So the signs and symptoms of hypertension will be dizziness, headache, fatigue, ringing in the ear. So there will be confusions also. Next there will be coming to the naturopathy treatments, there are massage, acupuncture, diet and nutrition, and the yoga therapy. So the next treatment part will be explained by my classmate Akash.
ಮೇನಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇನಾಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ನಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಡಯಟು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ BP ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇ ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತಿ, ಬನಾನಾ ಸ್ಮೂತಿ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬನಾನಾ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇನಾಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ರಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮದು ಸೋಡಿಯಂನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನಾನಾ ಸ್ಮೂತಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಂದಂದರೆ ನಾವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕರಿ ಬೇರೆದು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಸೋಡೈಲೇಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನಾಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೇನಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ T3, T4 ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸೋದು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ T3, T4 ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೈಪೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಹೈಪೋ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೈಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಇವಾಗ ಹೈಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಸ್ದಾಗೆ ಡಯಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅದು ಏನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರ್. ಮಿಯರ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಸನಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾಡಿಶೋಧನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಯೋಗ ಥೆರಪಿನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಂ ಸರ್. ಏನದು? ಜೈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರ್. Namaste. Good afternoon to one and all. A warm welcome to all on this
auspicious day, take a moment, take a deep breath and feel the energy of nature surrounding us right now, right here. We are gathered today to celebrate 8th Naturopathy Day, a day dedicated to recognizing and promoting the profound wisdom of natural healing. It is a philosophy that reminds us the best doctor resides within us and nature is our greatest pharmacy. And the theme of the day is losing weight naturally through naturopathy. Now, I extend my heartfelt welcome to all the dignitaries, teaching staff, not teaching staff, students, and who have joined to celebrate the power of natural living. Let us now turn our hearts and minds towards a time of prayer. I like to call upon Rachna and team, and I request everyone to please stand up. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरै वन्दितपादपद्मं लोके चरा मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीना धन्वन्तरे रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवर्तारं वन्दे पीयूषधारिणं सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसंश्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् महागणपतिं मनसा स्मरामि 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 वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनूतं महादेवसुतं गुरुगुहनूतं महादेवसुतं गुरुगुहनूतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहनूतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रिय मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रिय मूषिकवाहनमोदकप्रिय महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् Thank you, Rachna and team, and special thanks to Tanushri for creating a divine environment. Now, I request Dr. Parmeshwar, Vice Principal, Tapona Medical College and Hospital of Naturopathic and Yogic Science, to deliver the welcome speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ.
ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪರಮ ವೈದ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೂಡ. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೊಂದಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೇಯರ್ವಾಡೆ ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪೋವನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೇಯರ್ವಾಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಕೇಲಗಾರ್, MBBS, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ, MS ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ, and also he is practicing integrative medicine in ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ತುಮ್ಮಿನಕೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ DRM ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ. He has done his MBBS and diploma in ophthalmic medicine and surgery in JJM Medical College Davangere, and also MS counseling and psychotherapy. He has done more than 108 free camps, 100 independent camps. So total operations, 5,000 operations he has done, eye surgeries. Highest record eye operation in single day, 55 cases in 8 hours. And also he has done eye donation activity first in Haveri district from 66 pairs of eyes collected after the death of the donors. And also has done body donation as on today, promoted and successfully 16 donors are succeeded in his service. And he is also included in social activities. He is a secretary of Indian Medical Association Ranebennur branch, and also he is president of Lions Club. He has got 100% president award, and also zone chairman best zone award, and also he has served as regional chairman, outstanding region chairman, and also best district chairman of 8 times of Lions Club, and also international award membership growth in Lionism. And also as a consultant eye surgeon in Lions Eye Hospital Rattelli, Gracism Industries Kumarapattanam, Sri Sharada Netralaya Belgaum. And also as a devotee of Sri Ramakrishna Vivekananda Ashram in Harihara Hospet, and he has a key role in ashrama activities. And he is a president of Sri Swami Vivekananda Vichara Vedike Haveri district, Hindustani Kalakara Mandal Ranebennur branch, life and founder member. And also has done eye donation and body donation movement at Ranebennur. He is a member of Ophthalmic Association, Karnataka State Ophthalmic Association, Indian Medical Association Ranebennur, Kannada Sahitya Parishat Bengaluru, All India Veerashaiva Mahasabha Bengaluru, Nagarika Hitarakshana Sangha Ranebennur, and he is a founder and secretary of Sri Shanmukhananda Samaja Seva Trust Ranebennur. ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡೇಗೆ ಮೆರಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನಾ ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಪೋವನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ KR ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ನರ್ಸಿಂಗ್, ತಪೋವನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಅಂಗಡಿ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಪೋವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for your earliest welcome and heartily welcome you too, sir. Now, I like to call upon Ananya, first year senior, BNYS, for welcome dance. ತಕತರಿ ಕುಕುಂದನ ಕಿಟ ತಕಧಿ ತಕತರಿ ಕುಕುಂದನ ಕಿಟ ತಕಧಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಮಧುಸೂದನ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಕುವಲಯ ಪೀಠ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನ ಗೋಕುಲ ರಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನ ಗೋಕುಲ ರಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಶಿಷ್ಟ ಜನಪಾಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಶತಕೋಟಿ ಅಸಮ ಪರಾಭವ ಧೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ದೇವ ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾಹಸ ಸಾಹಸ ವಿಜಯುಗತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ 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 ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. Thank you, Ananya, for your divine, mesmerizing performance. Now, I request all the intellectual present on the dais to water the saplings, which also signifies our responsibility to care for earth and inhabitants. Symbol of knowledge, dispels the darkness of ignorance. I request all the dignitaries to do Jyoti Prajwalan. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु
studies. Now I request Dr. Darshini to speak about importance of Naturopathy Day and Prastavika Nudi about Tapona Group of Institutes. Very good afternoon everyone. Myself Dr. Darshini. So happy 8th National Naturopathy Day to all. It's my pleasure to give introduction about this occasion. Today we gather to celebrate a profound system of healing, science of healthy living that emphasizes the body's intrinsic ability to heal itself, Naturopathy Day. Naturopathy is a system of medicine that focuses on promoting health, preventing diseases and treating illnesses through the natural therapies and lifestyle intervention. Naturopathy Day declared by Ministry of Ayush, Government of India on 8th November 2018 to promote the positive mental and physical health through a drugless system of medicine. The date November 18 holds a special historical significance as it was on this day in 1945 the Mahatma Gandhi became the lifetime chairman of All India Nature Cure Foundation Trust and signing a deed to make the benefits of nature cure accessible to all. Gandhiji is considered the founding figure of naturopathy in India. His life and philosophy of self-reliance in health continue to inspire the core principle of naturopathy. The theme of this year is losing weight naturally through the naturopathy, focusing on health, wellness and conscious living. May this day serve as reminder to turn to nature for physical health and return to community for emotional and mental well-being. In this occasion, I would like to take this an opportunity to introduce our beloved chairman, Dr. Shashikumar Meherwade. Dr. Shashikumar Meherwade is the son of Vasudevasa Meherwade and Srimati Lakshmi Bai. He was born on July 5th, 1969 in Kumbara Oni, Harihar. He completed his primary and college education in Harihar and completed an MBA from Durham University, England. He is holding many responsibilities at state and national levels. He started an organization called Sri Shakti Association at the age of 24 and later incorporated the Janashikshana Samsthana, Ministry of Human Resource Development, Government of India. He has been doing many social works at 7 districts in Karnataka, namely Davanagere, Haveri, Belagaum, Shimogga, Chikamagaluru, Hassan, Kodagu. He is making a huge contribution to the environment by planting 10,000 trees every year. He has opened hospital, old age homes and schools in every district, providing support to many people. He is also the current director of the Karnataka region of the Regional Training and Resource Center, Government of India. Dr. Shashikumar Meherwade is running several educational institutions such as Tapona Ayurveda Medical College and 100-bedded Ayurveda Hospital, Tapona Medical College of Naturopathy and Yogic Sciences and 100-bedded Naturopathy Hospital, and Tapona Nursing College, primary schools, 10 old age homes, 6 hospitals in different parts of the state. He has received a string of awards and recognition for his social service, Republic Day Award from the state government, Sadhana Siri Award from the Balehonnuru Pita, Nations Industrial Excellence Award, Mother Teresa National Award, Times Nation Health Excellence Award, Rashtriya Gaurava Sammana Puraskar, Iconic Achiever Award for Healthcare Service. In recognition of his social and educational service, on 24th March 2022, he was awarded an honorary doctorate degree by Honorable Tawarchand Gehlot, the Governor of the Karnataka, at the convocation of Davangere University. Along with the social service, he is also the owner of the Shakti Infra Developers, Shivamogga, and Shakti Golden Home Properties, Bengaluru. He has visited many countries and participated in many programs in America, Russia, England, France, Germany, Netherlands, Switzerland, Spain, Belgium, Italy, Rome, Vatican City, Malaysia, China, South Africa. His success is the testament to his hard work, dedication and passion. We look forward to their continuous success. With these words, I will conclude my speech by thanking you for giving me this opportunity to speak, and thank you for your attention. Thank you, ma'am, for sharing the valuable information and insight our institute. Now I request Dr. Khushi to proceed the program with prize distribution. Good afternoon, one and all. On the occasion of 8th Naturopathy Day, we have conducted several competitions for our beloved student. Success is not about winning a trophy, but about striving, learning, and improving every single day. Let's begin this ceremony with a pride and enthusiasm. We have conducted essay competition in several PU colleges as result as follows. First, Mandara College. First prize Pavitra M. I request Dr. Chandrasekhar sir, Dr. Shashikumar sir to present the award. I request all the dignitaries to join. First prize Pavitra M.
Chandrasekhar sir to address the gathering. ನಮಸ್ತೆ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೆಹರ್ವಾಡೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಮಿಸೆಸ್ ಶೈಲಜಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು BNYS ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು PUC ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕರೆಕ್ಟು, ಆದರೆ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಂತ. ಸತೀಶ್ ಹೊಂಬಾಳೆಯವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹುಲ್ಕೋಟಿ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಂಥವರು. ನಾನು ಆಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಪತಿಕ್ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025 ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮೈ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ keen and at most study background, because when I interviewed them, asked them questions, they were answering perfectly with the knowledge. I congratulate them. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪುಸ್ತಕನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪಚಕ್ಕಂತ ಅವನು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಣ ಸಿಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವನು ಅದನ್ನಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಒಂದು ನೊಣ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಚಕ್ ಅನ್ಸಿದ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. You should be proud of your profession. You should be proud of your society. You should be proud of your nation. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ. ನೀವು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದನೇ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುತತ್ವ,
ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ಭೂಮಿ ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಭಾಳ ವಿರಳ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನಿಗೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕೊನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದು? ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದರು ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಈ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಹುಡುಗರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹುಗಿಯೋದು ಅಂತ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಒಣಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೇಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ನಿಧನರಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಮಾಡ್ರನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಳಬರು ಯಾರು ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ? ಹೈಪರ್ ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಏನಿವೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅಲ್ರಿ, 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಅಂಥ ಹೃದಯಹೀನರ ನೀವು? ಅಂಥ ಹೃದಯಹೀನರ? ಅದಕ್ಕೆ WHO ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆಹರ್ವಾಡೆಯವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಕೊಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನೀವು ಸಭ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆದ ಮಡಿಕೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ನವೇ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆದ ಒಡವೆ ಚಿನ್ನ ಕನ್ಯೆ. ಅವನಿಂದ ಆದ ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಇರಬೇಕು, ದೇವರಂತೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ತೊಂದರೆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸ್ಪೈನು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಅಂತೆ,
ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ದಪ್ಪನವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿನಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು. ಅವನು ವಿನಾಯಕನ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು 10 ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ತಾಕ್ಬೋದು. 10 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ನನ್ನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹತ್ತಿರ ಅದು. ಹಾಗೆ ನಾ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನಿರೋದು 1 ನಿಮಿಷ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇರೋರು ನೀವು, ಹಡೆದವ್ರು ನೀವು, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನ? ಈ ನಾಯಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಟಾಮಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿ, ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮದರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಯಟ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆ ರಸ್ತೆದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರದ ಜನ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರೋದು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, mere allopathy will not cure, uplift the society, the diseases of the society. It is a collective effort of medical systems that it is necessary. I really congratulate Merwade sir giving an education in all respects like Ayurveda and naturopathy. Anyway, there are lot of things are there to discuss, deal, throw light onto various subjects, but you are sitting for a long time. I too have to see my own patients waiting since long. They have come to me with their problems. Standing in front of you really makes them unhappy and myself unhappy. I don't want to make you to be unhappy. I wanted to give the justice, as you have called me here as a chief guest, inaugurated the function. I wanted to speak few words which really useful to you. In case if any opportunity comes, then I will definitely meet you. One last thing that I am going to tell you is, let your slogan should be a nature is our teacher. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಟನ್, ಗೆಟ್ ದ ಪೇನ್. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಸ್ಟು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹರಕೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 1 ಮಿನಿಟು. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು take the message from the nature. We have to have the disciplined life looking at the nature. ಹೂವು ಅರಳೋದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರಳುತ್ತೆ. ಹೂ ಬಿಡೋದು, ಹಣ್ಣು ಬಿಡೋದು,
ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸೀಸನಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ at appropriate time. That's all, it is my concern. Anyway, all the best for your future life. Proud of yourself, proud of your profession, proud of your society, proud of your nation. This is my words today. And the last word, ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 rupees ಇನ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರು, ನೀವು ಜಾಣರು, ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 10 rupees ಇನ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಐ earn 10 rupees per day. I spend 8 rupees. What is my balance in the pocket? 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ದುಡಿದೆ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಸೆದಾಗ? 12 rupees ಇವತ್ತಿಂದು. ನಾಳೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 rupees. 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಳೇದು, ಹೊಸದು 2 ರೂಪಾಯಿ, ನಿನ್ನಿದು ಇವತ್ತಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ. ನಾಳೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಂತಾನೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 16 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ತಿನ್ನೋದು ತಟ್ಟೆ, ಅರಗಿಸೋದು ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆ. ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ವಿನಾಯಕ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಸುದ್ದಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ರೈಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷದ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 100% ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ರೇಟು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟೈಮು ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, it has got lot of fibers, it has got a proteins, very less of carbohydrates. ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಜಠರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಂಡಿರೋದರಲ್ಲಿ ಜಠರ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಭಾಳ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಲಾಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟು. ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಊಟ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೋಡಾ ಕುಡಿತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಬಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಂದೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಿನ್ಸ್ 30 years I have only 2 meals, morning 10:30 and 6:30. My food is sprouted seeds, ಕೋಸಂಬರಿ, ಹಣ್ಣು, 1 glass ಮಜ್ಜಿಗೆ, 1 ರೊಟ್ಟಿ, 1 ಪಲ್ಯ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:30. 6:30 ಸೇಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೀ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಏನು ಸರ್ ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು, ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದರು, ಏನಂದರೆ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ 3 ವಾಕ್ಯ. ನೋಡಲು ಬಂದವರು ನೋಡಬೇಕು, ಬದುಕಲು ಬಂದವರು ಬದುಕಬೇಕು, ಕರೆದರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಸರ್ ಅವ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ತಂತೆ, ಸರ್ ಇವ್ನು ಸತ್ತಂತೆ. ಅರೇ ಯಾರು ಸತ್ರೇನು, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದ್ರೇನು ಇಲ್ಲದ್ರೇನು, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ ನೋಡು. ಕರೋನಾ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ವೀಕ್ ಮೈಂಡು, ಯಾರ್ಯಾರು ಶುಗರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೀಯ ನೋಡು. ಬದುಕಲು ಬಂದವರು ಬದುಕಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ದೂರಿರು, ಕೈ ತೊಳಕ, ಚಲೋದು ಊಟ ಮಾಡು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯ. ಬದುಕಲು ಬಂದವರು
ಹೇಳ್ರಿ, ಕರೆದರೆ ಯಾರು ಕರಿಬೇಕು? ನಾವ್ಯಾರು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನೇ ಕರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ನೋಡಬೇಕು, ಬದುಕಲು ಬಂದವರು ಕರೆದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಒಂದು 4 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ, ಸುಖಮಯವಾದ, ಆನಂದಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನನ್ನ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, sir, for inspiring and motivating us. Now I request our chairman, sir, to felicitate Dr. Chandrasekhar, sir. Thank you everyone. Now I request our institute principal to felicitate Dr. Chandramati ma'am, Mandara PU College. Leaving the program, and I thank him for his time and for his motivational speech. Thank you, sir. Thank you for your time. I request everyone to please stand up while guests are. Now I like to hand over the stage to Reshma ma'am. National Ayurveda Day 2024 quiz competition. E-poster presentation on TP Bharat Mukt Abhiyan and Mandala Art competition on the occasion of the National Breastfeeding Week. First, I would like to congratulate all the participants for their active participation in all the competition. And now I request our respected chairman sir to distribute the prizes for our winners. The first prize for quiz competition conducted on the National Ayurveda Day goes to Bhumika and team, final year BAMS students. Once again, congratulations for all the participants and winners. Thank you one and all. Thank you ma'am, and I heartily congratulate all the winners. Now I request our beloved chairman sir to give the presidential speech. Namaskara. Good afternoon. Good afternoon. ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ನಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು NIN ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ
ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬೇಗ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಅವರು ಕಿಚನ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿಚನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು 3 to 4 ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 to 4 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 to 4 ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 to 4 ಎದ್ದೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು 600-800 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮೆಂಬರ್ಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ನಿಯಮ, ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ. ಏನೋ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೋಗಲಿ ಗುಜು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಅದಲ್ಲ. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಂತ ನಾವು ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಫಸ್ಟ್. ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು. ಅವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನರು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕದ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದು, ನದಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೇನೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಅವು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು
ಮರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ನದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮರಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮರಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಈ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಭೂತಪ್ಪನ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮರಗಳಿಗೂ ಭೂತನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಭೂತಪ್ಪನ ಮರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂತಪ್ಪ ದೇವರು ವಾಸ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಮರನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, 8 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, 18 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, 21 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರಾಶಿವನ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹುನಗುಂದವರಿದ್ದಾಗ. ರಾಶಿವನ ಏನು 12 ರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 12 ಮರಗಳನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 12 ರಾಶಿವನಗಳಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ರಾಶಿಯವರು ಇಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ರಾಶಿವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಪರಂಪರೆಗಳು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕಾರ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 6,000-7,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6,000-7,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಲಿ, ಓದೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಋಗ್ವೇದ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದವರಿದ್ದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ಋಗ್ವೇದ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ? ಋಗ್ವೇದ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಲಿ, ಬುಕ್ಕು. ಋಗ್ವೇದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವ ವೇದಗಳು ನಾವು ಚತುರ್ವೇದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು 4 ವೇದಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವೇದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಪೋವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ, ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ಆದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಪೈಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಪರಮೇಶು, ಎಮ್ಮೆಗೆ ಆಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ BP, ಶುಗರು ಅಥವಾ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಮ್ಮೆಗೆ, ಕತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆಂಥ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈತ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರದ ಏನಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾನೆ. ಈ ತಪೋವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಪೋವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ ಸುಮನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಪರಮೇಶ್ ಅವರು, ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರು, ಏನಂತಾರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವೆಲ್ ಡನ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ.
ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪ್ರೈಜಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಡ್ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾಳ ಬೇಗ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. Thank you, sir, for your wonderful remarks. Let's now move to the next part of our program. Now, I like to call upon Nitin and Tanushri for yoga dance performance, which is a wonderful blend of grace and energy. I request all the dignitaries to please occupy the seats in front of the stage. Thank you, Tanushri, for an amazing performance. Now we have reached the conclusion of the program. Now I like to call upon Dr. Pratishtha Shetty for vote of thanks. It is with profound gratitude I am here to thank you all. Today, under the theme of losing weight naturally through naturopathy, we have embarked on a journey to celebrate the essence of naturopathy, an ancient yet ever relevant path to holistic wellness. My sincere thanks goes to Dr. Shashikumar V. Meherwade, Chairman of Tapuvana Group of Institutions, Doddabati, for presiding over this event with his visionary leadership. Thank you, sir.
In his absence, we are equally grateful to our chief guest, Dr. Chandrasekhar S., for gracing us with his presence and sharing his invaluable insights. Thank you, sir. My thanks also extend to Dr. Sumana Bhatt, Principal, Tapuvana College and Hospital of Naturopathy and Yogic Science, for her continued support. Thank you, ma'am. Also, I thank our guest of honor, Dr. Ashwini KR, Principal, Tapuvana Ayurvedic Medical College and Hospital, for being part of this celebration. Thank you, ma'am. I also thank Mrs. Shailaja, Principal, Tapuvana Institute of Nursing and College, for being with us. Also thanks to Mallikarjun Angdi sir, Admin of Tapuvana College. Thank you, sir, for your support. My heartfelt thanks to students and faculties from Mandara PU College, Doddabati, Anand PU College, Davangere, for your active participation and being part of this program. Special thanks to Nakshatra TV for your media coverage for entire program. Thank you. In closing, my gratitude to the management, teaching and non-teaching staff, hospital staff and students for your unwavering support for past 1 week in making this event a grand success. I hope experiences shared today inspire all to adopt healthier, nature-aligned lifestyles. Let us all remember, naturopathy is not just a system, it's a way of life. Thank you for giving me this chance on this auspicious day. My deepest gratitude to Chairman Dr. Shashikumar sir for his mentorship to make this event successful. Thank you all. ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ.